अल्लाहुम्मा अस्सलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खलिक अन तजअलल क़ुरआन अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर बसरी व जला हुज़्नी व ज़िहाब हम्मी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तक़रीबुल अफ़हाम मुलापारा दे कुरान सूरतुनो प दोरो के जुमातुना जोड़ शवी अगस मनसूस नदी खो बहरहाल ज़हनुनो नज़दीकोल लपारा नो द टोल कुरान सूरतुना मंगा प स्वारलस जुमातुनो माने तक़सीम करी दी। आगे त स्वारलस जवाहिर वयु नो आई अवल जौहर सूरह फातिहा दे और द्वेम जौहर छिदे आगा दे बकरा नवाखला तर तौबा पोड़े दे दा सबअ तिवाल दे और द्रेम जौहर छिदे आगा दे सूरह यूनुस नवाखला सूरह नहल पोड़े दे और द्रेम जौहर चिकम दे आगा दे सूरह इसरा नवाखला सूरह नूर पोड़े दे असलोरम जौहर रवाखला दे सूरह नूर नरुस्त फुरक़ान ना तर अहज़ाब पोड़े दे दादा शांति यो तरतीब दे जो कम तफसीली दोरों के मंको नो दा सबअ तिवाल दे। सबअ तिवाल यानी आगा वो सूरत ने चुगद दी नो दा असल की जोड़ी की तकरीबन अत सूरतना और चूँकि मुफस्सिरीन दा अनफाल और तौबा यो सूरत जोड़ी मज़ की बिस्मिल्लाह निश्ते दे नो वो सूरत अशला बकरा आल इमरान निसा मायदा अनआम आराफ अनफाल और तौबा सबअ तिवाल दे। दा से डेर पर लंडो वयु ब्या पता से पे सो चुका है। इस सूरह आल इमरान की आयत आयत नंबर 33 इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहा व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन दा आयत नंबर 33 पर सूरह आल इमरान के दे दी कि अल्लाह पाक दी इंसानी तारीख़ अदवार खई बाबा आदम नरवाखला तर नून रदे पूरी दी इंसानी तारीख़ अदवार खई। औलने दौर दी इंसानियत ते बाबा आदम ने शुरू की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरे औलने दौर दे हा और द्वेम दौर शुरू की दी नूह बाबा ना इब्राहिम बाबा पूरे और द्रेम दौर शुरू की दे इब्राहिम बाबा ना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम पूरे इंसानियत टोल द्रे दौर मानी तकसीम दे। खुलासतन दावी च दावलने दौर चकम दे आदम अलैहिस्सलाम दे पैदाइश न रवा तफसीलात चकम दे पैदाइश बिया कम दे लाड़ वगैरह वगैरह तासु दागी कससुल कुरान के ओगोराय दावलने दौर तकरीबन 15,000 काल दे बाबा आदम दे पैदाइश ना बरतलोना खुशी दोना प्या दुनिया के पाते के दोना तकरीबन 15,000 तकरीबन वयु इन तकरीबन दाजा दा समनसुस शेन दे चिपलानी जे के हदीस के रजिया प्लानी आयत ना दादवार खुदल तक मनसूस दी हो आगा द्वार ज़माना चकम दा आगा अंदाज़ा दा औलने दौर तकरीबन 15,000 काल दे आदम दे पैदाइश ना नूह अलैहिस्सलाम पैदाइश पोरे ना नूह अलैहिस्सलाम यो दौर आगा दे चागा मख के तेर होते दे ची दा वो बेअसत आगा मख के खल्को ता वो अज़र काला
نه نیم سوه کاله دعوت ورکړ. یو دور دی هغه دی چې د دنیا تباه شوله، بیا هغه دور شروع شو، نوې یعنی آدم ثانی جوړ شو. مخکې هغه آدم ثانی نه و، هغه بیا آدم ثانی جوړ شو. نو دغه وخته پورې دا کله چې انسانیت تباه شو، دا نوې دور شروع شو. دا تقریبا مفسرین وایي چې 300 کاله تقریبا دا دور دی. د جودي غره باندې دا کشته ودرېده، کیسه نوې شروع شوله. نو دا تقریبا 15,000 کاله دی. دویم دور چې د نوح علیه السلام دا نوې دور چې شروع شو، د دغه ځای نه راواخلی حضرت بابا ابراهیم علیه السلام پورې. نو دا تقریبا 4,000 کاله دی. او دریم دور چې دی د بابا ابراهیم نه راواخله امام الانبیاء علیه السلام پورې، دا دریم دور چې دی دا تقریبا 3,000 کاله دی. 15 او 3 او د امام الانبیاء علیه السلام نه راواخله زمونږ د وخته پورې تقریبا 1445 سال، یعنی دا 15 کاله کې پکې کسر نه حساب ہے، 14,500 کاله شله. 15,000 او 4,000 شوشله او 3 او بیا یو نیم یعنی دا بیا آدم علیه السلام نه راواخله تیجا پورې دا کاله شله. هغه 15 باندې حساب نه کوي، خو دغه 13,500 که نه 13,500 دا د انسانیت تاریخ دی. ځینې دا خلک بیا ډېرې قصې کوي چې دومره کاله دي، آثار قدیمه دا ووایي فلانې، دا ټول بکواسات او خرافات دي، هیڅ حیثیت نشته دی. شعر اوباسی یہ 50,000 سال سے، یہ 50,000 سال سے، یہ ایسی گڑی وڑی ہوئی هغه د انسانیت 3 ادوار شله. دا خو منسوس دي. ان الله اصطفى آدم و نوح، دا یو دور شو. و آل ابراهیم به معنا نفس ابراهیم، دا آل ابراهیم په معنا د څه مفسرین به وګوره او نفس ابراهیم، یعنی معنا دا چې ان الله اصطفى آدم و نوح و ابراهیم، دا آل ابراهیم نفس ابراهیم دی. دې باندې دلایل ورکړي دي. خو دا شله بیا آل عمران، چونکې دا سوره آل عمران دی، کنې د دې نه دا وروسته دور بیا حضور صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. په دې باندې ورسېدی تاسو چې انساني 3 ادوار دي. او لنډ ما تاسو وښودل چې تقریبا د ټول انسانیت تاریخ ډېر محتاط اندازې سره او لږ زیات حساب سره د ابراهیم علیه السلام نه وروسته تاریخ مربوط موجود دی، خو د هغې نه مخکې لږ موجود نه دی. نو ځکه هغې اندازه واخیسته 5,000 سال او 4,000 سال او 3,000 سال او 14,500 سال، 13,500 سال دومره ور. یوه خبره دا ذهن کې کړه. دویمه خبره دا ذهن کې کېدی چې دا د حضرت نوح علیه السلام نه راواخله د حضرت بابا ابراهیم پورې دا کوم دور دی 4,000 کاله، دې ته صابي دور وایي. قرآن کې صابئین لفظ راځي که نه، دا صابي دور دی. نو د دې غټ غټ مراکز دا بابل النینوا ده، هند دی، چین دی، روس دی، دا د منګولیا به یې پخاوې. دا غټ غټ د دې مراکز هغه وخت دا غټ داسې ملکونه نه وو، داسې لږ لږ ملکونه وو، واړه واړه ملکونه وو، علاقې وي، خانه بدوش خلک وو. یعنې هند دومره غټ هند نه و. نن خو د هند آبادي چې ده 1 ارب 25 کروڑ ده، دومره نه وه، دا لږونه خلک وو، خو هند و آباد و. صابي دور کوم ځای ته ووایي؟ نوح علیه السلام نه راواخله. ولې چې نوح علیه السلام نه مخکې دنیا تباه شوله که نه، هغه دور خو ختم شه او ټول لو شوله، دغه ځای نه به حساب و. دا صابي دور دی. او د ابراهیم علیه السلام نه راواخله امام الانبیاء علیه السلام پورې دا ابراهیمي دور دی. دا څه شی دی؟
نو د دې مشهور پیغمبران د ابراهیم علیه السلام نه وروسته چې راغلي دي چې کتابونه دي ورسره، نو هغه یو خو موسی علیه السلام و، یو حضرت داود علیه السلام، او یو چې دی نو حضرت عیسی علیه السلام، او یو امام الانبیاء علیهم السلام. دا څلور پیغمبران، درې پکې بني اسرائیل دي او یو پکې بني اسماعیل دی. خو دا بني اسماعیل داسې نه دی چې صرف بني اسماعیل پورې خاص دی، دی بیا عالمگیر دی، دی بني اسرائیل له هم دی او بني اسماعیل له هم دی، ټول له دی. دا عالمگیر پیغمبر دی. دا تاسو زه لنډ خبره کوم چې وخت نشته دی، تفصیل زیات نشو کولی، دا ذهن کې کېده. او د دې ابراهیمی چې کوم ابراهیمی مذاهب دي، دا یهود و نصارا زمونږ نه مخکې، او رسول الله خو بیا وروسته راغی، دی خو عالمگیر پیغمبر دی. نو دا چې کوم موسویان دي یا عیسیان دي یا داودیان دي، دا زیات تر تعلق مغرب سره ساتي. دا اوس چې کوم خلیج فارس دا تاسو وینئ، هغه نقشه کې به زه تاسو ته تصریح وکړم، یعنی دا یو قسم له چې کوم دا دریاب د منځ کې واله غونې د هغه کویت نه شروع شي کته هغه تنګی هرمز پورې، بیا خو په غټ دریاب شروع کېږي. دا یو حد فاصل دی، دی نه په بره مغرب او په کته بیا مشرق دی. نو دا مشرق زیاده تر صابیان دي او مغرب زیاده تر ابراهیمیان دي. دنیا چې کوم تقسیمه ده، او امام الانبیاء علیهم السلام چې د من سره تعلق ساتي، ولی چې جزیرة العرب چې کوم دی یا مکه او مدینه، دا د مغرب او د مشرق، یعنی دا جزیرة العرب یا ارض قرآن چې کوم ده، د مغرب طرف ته افریقا ده، بر اعظم افریقا مغرب طرف ته. نقشه کې به بیا صفا ذهن تاسو واضح شي. او شمال مغرب طرف ته یورپ دی. امریکا خو اوس دریاب شوې ده، دا خو هغه وخت کې نه وه، دا خو اوس دا خلک د برطانیې نه او فرانس نه دی نه یورپ نه تللی، هلته کې آباده کړې ده. دا دغه انګریزانو اولاد دی چې هلته تللی دي، اتیز غونې خلک هلته تللی دي، دنیا د اتیز خلک هم هلته تللی دي. نو حضرت صاحب منځ کې راغلی دی امام الانبیاء سره. نو د هغه بعثت مغرب ته هم دی او مشرق ته، خو بني اسرائیل پیغمبران زیات تر مغرب ته وو، اوس هم په مغرب کې دي. او صابیان پیغمبران چې هغه د مشرق ته راغلي دي، هند ته او چین ته، بابل نینوا ته. او دا نقشه ذهن ته راغله ستاسو؟ او دوته ملت وی، ابراهیمی ملل اور صابی ملل. ملل جمع ده د ملت. اوس دا وخت نشته که بیا خدای تفصیل راکړ، بیا به تاسو په ملت باندې په شریعت باندې دې باندې جدا جدا تفصیل وکړو چې دا ملت څه ته وایي او شریعت څه ته وایي او دا دین څه ته وایي. خو هغه یو جدا خبره ده، بیا دا مجمل به پاتې شي. بانګومه تاسو وایي صابیانو باندې پوه شلی، په ابراهیمیانو د نبی علیه السلام په عالمگیریت پوه شلی. لنډ ما پوه کړی. اوس دا سوره بقره د سبع طوال خبره کوو. سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء او سوره مائده. دا څو سورتونه شله؟ څلور. دا څلور سورتونه چې دي دا ابراهیمی ملت سره لګېدل دي، یعنی په دې کې دننه ابراهیمی ملت ته دعوت دی. دا ذهن ته ورسېده. نو ابراهیمیانو کې یو یهود دي، نو په بقره کې یهود راغستي دي، پوره سپاره پې لګېدل ده، څلور هم رکوګانې ورسره دي. آل عمران کې نصارا ته دعوت ورکړی دی اغلبیت سره. او په نساء او مائده کې مشرکین عرب یعنی بني اسماعیل ته دعوت ورکړی، هغه هم ابراهیمیان دي. دا بني اسماعیل دا مشرکان چې دا ابراهیمیانو، دا خو هغه عمرو ابن لوهی راغی نو دوی خراب کړي. ګڼې دوی د حضور صلی الله علیه وسلم نه 300 کاله مخکې پورې دا ټیکو په ابراهیم ملت منیو.
حضرت شیخ خپل ابتدا کې د نبوت نه مخکې په ملت ابراهیم به عبادت کو دا ابراهیمیان نو په دې څلورو سورتونو کې د چا نه بحث وي ابراهیمی ملتونو نه په اول صورت کې د يهود نه دویم کې د نصارا نه او دریم او څلورم کې د چا نه بني اسماعیل نه مشرکین عرب نه هغه ته دعوت ته پدې او په سوره انعام کې دعوت صحابي ملت ته سوره انعام کې دعوت څه څنګه زموږ بشران او استادانو به وی چې کم خلق د صحابي ملتونو په فلسفه خبر نه نو هغه سوره انعام نشي حل کوله کم خلق چې د صحابي ملتونو د بابل نینوا او د هند او د چین او د روس د دوی د فلسفې نه خبر نه نو هغه سوره انعام نشي حل کوله شاسه په دې باندې یو کتاب لیکل دی لمحات ناګي صحابي ملتونو فلسفه خود الله چې هغه باندې سره با خبر نو بیا سوره انعام سره حل کول شي ګنې ګډ وډ د سوره انعام سبرکت پته لګی نه یو شعر راغلی جو رد کوي جو واپس بلې راغستې جو بلې ټول دا شه د ګډ وډ راغستې دي بیا ابراهیم علیه السلام راوښته دي چې د صحابي ملتونو ته ټول نمخ دعوت بابا ابراهیم ورکړ دي نو ماس کې هغه عمر غل حضرت صاحب اوس ودین بس تاسو کو راوښې دي خبره تا کړه چې انعام کې چاته دعوت ته یعنی بابل نینوا ته هند ته چین ته منګولیا ته دعوت په سوره انعام کې ده چې د دوی فلسفې نه خبر نه نو بیا سوره انعام نشي حل کېده خو روایتي خبره به کنه رکوع به ګوره ترجمه به کوي شان نزول به جوړای والا وجه البصیرت شي زین نه کولایږي ګران دي دغه صورت یو خدا خبر شله او په سوره اعراف کې بیا دعوت عام ده ابراهیمیانو ته هم او صابیانو ته هم دا ګوره څومره زبردست نظام دی په سوره اعراف کې چا چاته دعوت ده صابیانو ته یعنی دا عالمگیر پیغمبر راغی د دې عالمگیر پیغمبر اعلان عالمگیریت وشو په کوم صورت کې سوره اعراف کې چې نه اوس د ملل ابراهیمیه صابیه خبره نه ده اوس د ټول جهان قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم دا کوم ځای آیت ده سوره اعراف آیت ده چې زه ټول ته راغلی کې ابراهیمیان یا که صابیان مشرق یا که مغرب یا زه ټول ته بیا د ست لما دا فلسفه مکمل شي په سوره اعراف کې د سبعتوال پوره فلسفه شي د مقاصد او د شریعت الهیه فلسفه مکمل شي نو اعلان عام شي حدې کې یو عجیبه غوړه خبره ده او تاسو زین دراول بیا په سوچو کوي چې دا د ابراهیم علیه السلام د حضرت امام الانبیاء سلام د عالمگیریت چې کوم اعلان شه ده دا د حضرت موسی علیه السلام د دعوت کې منځ کې شه ده موسی علیه السلام خبره شروع ده روانه ده بیا خبره ودروله د حضرت اعلان کو بیا د موسی علیه السلام خبره شروع شوه هغه به تاسو دقت سره وګورئ په دې خبره څنګه چې دا اعلان د حضرت په چا کوم صورت کې اعراف کې شه ده او د موسی علیه السلام بیان په منځ کې شه ده چې موسی علیه السلام خبره روانه ده بیا ودرو چې ته ودرېږه اعلان عام شو بیا موسی علیه السلام شو دې کې عجیب فلسفه ده ابا وګوره نو سوره اعراف پر ټول نظام مکمل شه سوره اعراف پر ټول نظام مکمل شه نو اوس چې نظام مکمل شو نو د دې نظام چې څوک انکار کوي یا د دې نظام د ماتولو کوشش کوي یا دا اعلان وکړي چې دا نظام موږ په دنیا کې نه منو یعنی نه پرېږدو نو په سوره انفال کې اصول د جهاد دي او په سوره توبه کې اعلان د جهاد دی چې بس اوس چې دوی نه مني نو اوس طریقه یې دا ده چې دا اصول د جهاد دي او دا اعلان د جهاد دی نو دا یو باب د سبع طوال مکمل شه څوک ملګری آسان ونی ویلی شي دا
خلاصه چې کوم مونږ بیان کړ ذهین مرګري تاسو کېشته چې سوره بقره نو واخله سوره اعراف په سوره بقره نو واخله سوره انعام پورې ټول ملتونو ته جدا جدا دعوت ورکړي په سوره اعراف کې اعلان عام شو نظام مکمل شو اوس چې کوم نه مني یا نه پریدي نو په سوره انفال کې اصول د جهاد دی او په توبه کې اعلان دی یو خبره دویمه خبره تورات په ملت ابراهیم راغله تورات انجیل په ملت ابراهیم راغله قرآن په ملت ابراهیم راغله موسی ابراهیمی پیغمبرو عیسی علیہ السلام ابراهیمی پیغمبرو امام الانبیاء ابراهیمی پیغمبر اگرچہ بعثت عام ده نو لذا دا کتابونو په ملت ابراهیم دي او بچی خبر تفریح شه بابا ما به ملت ابراهیم اسم اوس راځي دی کې هغه آیت راو بس تاسو سوره یا به د دې ربط جوړ کو هغه سره د دې فاتحه ربط به جوړ کو دغه نور سوراتونو سره نو په فاتحه کې دا خبره وکړه چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته څو کې دا صراط مستقیم شي شه دي مونږ سوې وي اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم څه شي دي صراط مستقیم چې د ملت ابراهیم نوم دی جام صراط مستقیم د ملت ابراهیم نوم دی جام چته وای کنا صراط مستقیم ملت ابراهیم ملت محمدیه ایو شی کم شی یو دی وای کم شی چې صراط مستقیم دی اقا ملت ابراهیم دی کم چې ملت ابراهیم دی اقا ملت محمدیه دی اوس موږ په مانځ کې وی اهدنا الصراط المستقیم دا کې یو تفسیر دی چې هدایت به معنی الهام فطری هدایت به معنی حواس خمسه هدایت په معنی عقل هدایت په معنی قرآن و حدیث او مذهبي کتابونه دا څلور هدایت دي دا اهدنا الصراط المستقیم دا خدای نه موږ نه غواړو دا خدای سي ور کړی دي ټول لې ور کړی دي موږ چې دا اهدنا الصراط المستقیم دعا غواړو دا توفیق غواړو چې یا الله موږ له توفیق راکې دا الله چاته نه دی خو دې دا صرف هغه انک لا تهدی من احببت پیغمبر ته چې تم هدایت نشي ورکول نه هدایت باندې دعوت ورکړي دی قرآن هدایت نشي ورکول معنی دا ده چې ته توفیق نشي ورکول توفیق بزور کو دا خدای ځان سره صرف سات الله خدا تفصیلی بحث سے صرف ذهن کې سر راوړل خدا سمای چې صراط مستقیم د سوره فاتحه ربط بدلغه نور سوراتونو سره جوړ کو دا و سوراتونو سره دلته کې او دا مم تاسو وی چې دا صراط مستقیم څه شی دی دیم نوم دی او دریم ملت ما دا موږ چې اهدنا الصراط المستقیم تاسو سوره انعام راوځي اخر سوره انعام اخر سوره انعام چا سره متعلق دی ها سابی ملتونو سره سوره انعام الله پاک وی آیت نمبر 162 یوصل ادواش پیتم راوته دا آیت تو ګورای قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اے پیغمبر ته دا وایا چې الله زما راهنمایي ستو وکړه الله زما راهنمایي ستو وکړه ادا صراط مستقیم شیشه دی دینن قیامم دا یو مضبوط دین دی چې دغه نوم ملت ابراهیم دی چې دغه نوم څه دی نو اس ملت ابراهیم او صراط مستقیم یو شیشه کنه یو شیشه سوره نحل راو باسه دا آیت کم دی راځي وجه څه شوه ادي آیت کم دی راځي دغه نحل کې ثم وحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم دا نمبر و تاسو کې ملګری سوګو
सूरह नहल सब नंबर आयात 123 नंबर आया तो बोले 123 नंबर आयत के इलाहुल आलमीन हुई छे सुम्मा औहैना इलैका ए आखिरी पैगंबर मुंता तो दा वही कहू छे अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम छे तब हम पैरवी सक दे सकाय उस दा टोल यौ जे काय इहदिना सिरातल मुस्तकीम कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम दीनुल क़ियम मिल्लत इब्राहिम और सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि इब्राहिम दा यौ लगाशा और मिल्लत इब्राहिम सिरात मुस्तकीम और दीन मिल्लत मोहम्मदिया दा सिशे दे यौ मुलियान देखियों जनी गरीबाना नहीं कडालो लंजी गई बिया चतवर रहे चे मिल्लत इब्राहिम यो दास्ता सुनवे दिन राला मुहब मिल्लत मोहम्मदिया बनियो ना जहालत पहुँची दा खबरा हालांकि मिल्लत मोहम्मदिया और मिल्लत इब्राहिम और सिरात मुस्तकीम की इस फ़र्क यौ है कुरान पर इस्तेला के दे तो ज़हन रसेदा इब्राहिमी मिल्लतों के बकरा के कम होता दावत हो नसारा के निसा मायदा के यानी बनी इस्माइल था और प अनआम के सभी मिल्लतों का और प आराफ के दावत आम्मा देखियो डूंगा फ़लसफ़ा दा अगर दादा चे ददे पैगंबर आलमगीरियत ऐलान दी मूसा अलैहिस्सलाम दावत पमंस के शेवे दे कि मूसा अलैहिस्सलाम दावत रवान दे ब्याह उधरुल दे ऐलान कर दे ब्याह दे अगर दावत शुरू कर दे बोले चे दे इमामुल अंबिया सलाम न मख के चकम दिन पर दुनिया मने गालिब होगा दी मूसा अलैहिस्सलाम दिनों अगर उधर वो ब्याह ऐलानों को ब्याह माह तरवान है वो तो इमदावत सर के चियारा उस लार दक्का दा बला लार निश्चे ये मैंने और उसने कहा उस राज़े दगेता बकरा 130 राहु बस है बकरा 130 राहु बस है अल्लाह पाक चिकल दावत यहूद तवर का पूरा सिपारा के न ब्याह वर्ता हुई चिता सुम जानता इब्राहिमियान वाया ए यहूद तासुम जानता न मिल्लत इब्राहिम आखिरी शक्ल दार आ गए कुरान पर शक्ल के उस दा इख्तियार का दे देना एराज मका है कहीं दरूग बशे बोली जी दावत असल रहे चे नहनु आला मिल्लत ही मुजाहरी मिल्लत इब्राहिम आखिरी शक्ल रह गए आलमगीर शक्ल रह गए देना उस मख वमन यरगब हम मिल्लत इब्राहिम कम यो चे मख वड़ी दी मिल्लत इब्राहिम ना अभी वकूफ़ है अहमक दे तो दे अहमकियत और दे बेवकूफ़ियत लार मख त्यारा हुआ है वो माना दाशे उस यो बला खबर है कि आयत नंबर 135 के चे दे मिल्लत इब्राहिम आखिरी सही शक्ल दका कुरान उससे आई को होता सो तहरीफात कर दी नो 135 को राय वक़ालू कुनु हुदन व नसारा तहददू यहूदियान और नसरानियान दा खबर उगड़ा कि यहूदियान और नसरानियान जोड़ है नो हिदायत पर मिलावशी अल्लाह भी चन्ना आगत किताब से तहरीफ कर दे आखिरी शक्ल उस दार आगल दे कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा यहूदियान मजड़ा हुआ खलक नसरानियान मजड़ा हुआ पर मिल्लत इब्राहिम खलक रहा वाला है अता सुसिम दावाला रही है नहनु अला मिल्लत इब्राहिम और तौरात पर मिल्लत इब्राहिम दल मिल्लत इब्राहिम आखिर शक्ल खोरा गए दा किताब जगह तस्दीक कही दे तौरात दा किताब दे इंजिल तस्दीक कही न तासु दे नवलिन हैरा अब पदी किताब की बनी इसराइल अंबिया यो लिस्ट रागल दे तो कुरान किताब तिलावत करेगा ना दे अंबिया बनी इसराइल पदी किताब किसी दे यो लिस्ट रागल दे इसहाक नुम दे इसराइल नुम दे यूसुफ नुम दे द ठुल अंबिया बनी इसराइल इजमालन और तफसीलन नुम दे नो तासु दे नवलिन हैराफ कवे तो दा मो है चे ए खल को यहूदियान जोट है ए खल को नसरानियान जोट है दा है चे ए खल को प मिल्लत इब्राहिम राश है खबर हो प मिल्लत इब्राहिम जुड़ेगी कुल बल मिल्लत इब्राहिम
دا خو بقره اخر کې وي کنه. اوس آل عمران تراشه. آل عمران کې آیت نمبر دا کم دی کې چې مرکز دی آل عمران. آل عمران کی آیت پہ ابراہیم کم دے گئے پہ 100 ہاں 100 نمبر آیت تے 95 نمبر بھائی راو بس ہے. پر سورہ آل عمران کی دعوت ورک چاہتا نصارہ ہوتا وہی نصارہ پہ دنیا کی ډیر زیات دی وقت پہ دنیا کے نصارہ سودی سرغونه وایي کنه. دی وخت په دنیا کې چې کوم 8 اربه انسانیت ته تقریبا 14 بګو تکړی دي څوډر مړوم شله. نو اول جنگ جهانی راغی بیا دریم راغی دا دریم جنگ جهانی شروع شو. نو ځنې پکې لاړ مړ شله. څه خبره مې کوله تا دا په 8 اربو کې 2 اربه په دی وخت دنیا کې نصارا دي. سو عربا 2 عربا او مسلمانان سودی یو عرب دی خوشا او هغه کوم دا 2 ګروپونه دي. دا یو د مسلمانانو تعداد دی. يهوديان عرب نه دي کروڑو په حساب دي. نو ټول نه زیات په دنیا کې مذهبيان څوک دي؟ نصارا دي. حکومتونه دي ګرجي دي نظام دی او پروګرام دی په دنیا کې. نو دا دعوت ورک چاته په آل عمران کې نصارا ہوتا. نصارا ته وی چې تاسو دعوه کوي چې نحن علی ملت ابراهیم او انجیل په ملت ابراهیم دی. نو دا اخري شکل راغی دی ملت ابراهیم. آیت نمبر 100 تاسو خو دو آیت نمبر 95 وګورئ. قل صدق الله. آل عمران کې دعوت نه رسو چې تاسو وایا ته وایا چې الله چې کوم خبره کړ دا غره اختیار ده. نو خبرې دروغ دي. هغه خبره دا ده چې فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا. اوس دا نور کیسې پرېږدئ ملت ابراهیم باندې راشه. دغه خبره په نساء کې کړ ده. دغه خبره په نساء آیت نمبر 125 راو باسه. مشرکین عرب ہوتا ہوئی آیت نمبر 125 چې دا عمرو بن لوحی خراب کړو دوته وي عرب ہوتا. آیت نمبر 125 کې الله جل جلاله فرمایي ومن احسن دینا او سوق ته خپ په اعتبار د دین سره په دنیا کې په اعتبار د دین سره سوق خره. مشرکین عرب د خدای وي هغه سره خدای چې ممن اسلم وجهه لله چا چې خپل ځان خدای ته سپورت کړي یا الله زستا وهو محسن او د صفت احسان نم متصف دی. وتبع ملت ابراهیم حنیفا او د ملت ابراهیم. دا دعوت ابراهیمی ملتونو ته وشو. 100 منټه باندې دي ها ظاهر شپه منډه کې وسوګو ها لند به کو نور. دا سلور سورتونه ابراهیمی ملتونو باندې لګیدل دي او هغه ته ویل دي چې لار اوس دغه ده بل لار او ملت ابراهیم صراط مستقیم او ملت محمدیه یو شی دی. دا جدا جدا نه دي. او په هر مانځ کې ته په فاتحه کې وای اهدنا الصراط یعنی اهدنا ملت ابراهیم اهدنا ملت محمدیه معنا دا ده. اوس انعام کې دعوت چاته ده سابی ملتونو ته. نو انعام اخر راو بس انعام کې اخر کې پیغمبر ته وی چې دې سابیانو ته مو وایا هندوانو ته او د بابلو نینوا ته د ایران د آتش پرستو ته د ټولو ته د چین ته او منګولیا ته تر د کوریا شوریا بودا پرستو ته قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اعلان وکړه د ټولو صحابیانو ته چې خدای زما
راهنمایي کړ د صراط مستقیم ته چې کوم په مانځه کې زه اهدنا صراط مستقیم هغه څه دی دین قیاما مضبوط دین دی او نوم ملت ابراهیم دی په نحل کې وی چې ثم اوحینا الیک ان تتبع چې تب هم د ملت ابراهیم پیروي کوي انور په قران کې تاسو وګورئ او اعراف کې اعلان عام کو دا کوم آیات ته اعراف کې چې کوم دی قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا دا آیت نمبر 158 دیکھا 158 نمبر آیت مفلحون پورے خبر دی مفلحون پورے اولئک هم المفلحون پورے دی موسی علیہ السلام دعوت را روان دي دلته ودراو دلته څنګه ودراو اور قل یا ایها الناس کې اعلان عام د پیغمبر یو کو او کته ورپسې متصلا ومن قوم موسی بیا موسی راځي اعلان عام په دې باندې ورسېده کړه کله چې په اعراف کې دا نظام مکمل شو چې دا نظام څوک نه مني د دې مقاصد او اصول او شریعت هر څه یو خو چې دا څوک نه مني نو بیا ورته وی چې به دا دو سره به اوس جهاد کوي چې څوک نه مني دا څنګه چې هر یو سره به جهاد کوي چې څوک نه مني دا مو چې دا موږ نه پریږدو وسه دا لار موږ نه پریږدو بس مخه ته ودرېږي خبردار چې دا دعوت ورکای دعوت بند ده او عجیب خبره ده کوم چې اوس په امریکا کې او په یورپ کې تاسو ډېر زیات خپه کېږئ د فیسبوکونو متاثره یې الته کې دا تبلیغي جماعتونه لا شو نو دا اکثر په ګرجو کې پاتې کیږي یو د مداله چې الته اکثر جماعتونه چې کوم جوړ شو هغه ګرجې په جماعتونو کې تبدیل شي په خپل ورځي دا ګرجه جماعت کوي موږ په کې نه کوو عبادت تاسو الى اخر نور بتا سو عقل خپل او جنگوي چې دا څه کیسه دنیا کې روانه ده لکه سړو خوراک پکار دي ډیره ګرمانه دي خوراک پکار سړو خوراک پکار ډیره ګرمه خورو مونږ دی وخت کې ګرمانه دي خوراک پکار سړو خوراک لکه سړول پکار دي بیا خوراک دی وخت دا او دا چې څوم د تبلیغیان ذکر لري امریکا او یورپ ته نو تاسو وګورئ تاسو وګورئ یاره تاسو ته کې چې شپې زینې کم دی پاتې کېږي وټلو کې انې ګرځو کې پاتې کېږي هلته جمعه ویاو دا جمعه څنګه جوړ شوی دا ګرځه جمعه شوی ټولو نه کارګزاریانې وره خو موږ دلته کې ډېره زیاته ګرمه خورو او د دعوت لارم بند کړه دا ډېر غټ زیاتې مونږ کړ دی دا نو کوم قرآن دی دې قرآن ته ځان داسې نږدې کول پکار دي قرآن متن څه وایي علیک بالمتون لا بالشروع والحواشي دا امام څه شی دی فخر الدین څه شی دی هغه تفتزاني باقاعده لیکل دي چې علاقه تعالی متن دی راونیسه یا په شر او ډومزه په فیسبوک کې دا مخکې دا شی راونیسه چې په دې پوه شي نو چې دا مخکې نه ودرېږي چې خبردار چې دې ځکه ته دعوت ورکې نه دی پرېږدم نو بیا په انفال کې اصول د جهاد دی او په توبه کې اعلان دی سمیت والباب سبحانك اللهم وبحمدك جزاكم الله خيرا